Balancing of rotating masses. 4 masses M1, M2, M3 and M4 are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg respectively. The corresponding radii of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively, and the angles between the successive masses are 45 degree, 75 degree and 135 degree. Find the position and magnitude of the balanced mass required if its radius of rotation is 0.2 meter. Given data, M1 is equal to 200 kg, M2 is equal to 300 kg, M3 is equal to 240 kg and M4 is equal to 260 kg. The corresponding radii of rotation R1 is equal to 0.2 meter, R2 is equal to 0.15 meter, R3 is equal to 0.25 meter and R4 is equal to 0.3 meter. The angle between the masses, theta 1 is equal to 0 degree, theta 2 is equal to 45 degree, theta 3 is equal to 45 degree plus 75 degree which is equal to 120 degree, theta 4 is equal to 45 degree plus 75 degree plus 135 degree which is equal to 255 degree. The balancing mass radius of rotation R is equal to 0.2 meter. Centrifugal force of each mass is proportional to the product of the mass and radius M1 into R1 which is equal to 200 into 0.2 which is equal to 40 kg meter. M2 into R2 is equal to 300 into 0.15 which is equal to 45 kg meter. M3 into R3 is equal to 240 kg into 0.25 meter and 60 kg meter. M4 into R4 which is equal to 260 into 0.3 meter which is equal to 78 kg meter. First we have to draw the space diagram. For space diagram, scale is 1 centimeter is equal to 0.05 meter. First R1 is equal to 0.2 meter, theta 1 is equal to 0 degree. So 0.2 meter means 0.2 divided by 0.05 meter which is equal to 4 centimeter. So 4 centimeter length ku or line வரையறேன். It denotes mass 1 200 kg. So 200 kg ki mass M1 which is equal to 200 kg. Next I have to draw R2. R2 draw பண்றதுக்கு theta 2 is equal to 45 degree. So இதில இருந்து 45 degree angle க்கு 0.15 meter. So 0.15 meter divided by 0.05 which is equal to 3 centimeter. So 3 centimeter length க்கு இந்த 45 degree angle line வரையறேன். Which denotes M2 that is 300 kg. The angle between these two lines is 45 degree. Next I have to draw R3. R3 draw பண்றதுக்கு R3 is equal to 0.25 meter. அப்போ 1 centimeter is equal to 0.05 meter. இப்போ 0.25 divided by 0.05 meter which is equal to 5 centimeter length வரும். I have to draw 120 degree angle draw பண்ணணும். ஸோ 120 degree angle-க்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து தான் நம்ம 120 டிகிரி எடுக்கணும். ஸோ 0 டிகிரியிலேருந்து 120 டிகிரி ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு theta 3 120 டிகிரி மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் R3 is equal to 0.25 centimeter, sorry 25 meter. ஸோ 0.25 meter லென்த்துக்கு 5 centimeter லென்த்துக்கு லைன் வரைஞ்சிடறேன். which denotes M3 which is equal to 240 kg. The angle between M3 and which is equal to 120 degree. Next I have to draw R4. R4 is equal to 0.3 meter
scale 1 centimeter is equal to 0.05 meter. இப்போ R4க்கு வந்து 0.3 divided by 0.05 meter போடும்போது எனக்கு 6 centimeter length வரும். ஸோ 6 centimeter lengthக்கு θ4 is equal to 255 degree. ஸோ 255 degree வர மாதிரி இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து 255 டிகிரி. ஸோ நான் 180 டிகிரி தான் எனக்கு ப்ரொடெக்டர் இருக்கிறனால 105 டிகிரி நான் மைனஸ் பண்ணிவிட்டேன், எனக்கு 255 டிகிரி கிடச்சிடும். ஸோ 105 டிகிரியை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே லைன் வரைகிறேன். ஸோ 6 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். which denotes mass 4ஓட பொசிஷன் which is equal to M4 is equal to 260 kg. ஸோ இதோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.2 மீட்டர், இதோட லென்த்து 0.15 மீட்டர், இதோட லென்த்து 0.25 மீட்டர், இதோட லென்த்து 0.3 மீட்டர். இதுதான் வந்து ஸ்பேஸ் டயக்ராம். θ4 ஆங்கிள் இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து R4 வரைக்கும் 255 டிகிரி. டயக்ராம் ஃபார் வெக்டார் டயக்ராம் ஸ்கேல் 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 kg மீட்டர். Product of M1 into R1 is equal to 40 kg meter. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 40 kg மீட்டர் வரையணும். இப்போது 40 kg மீட்டர் டிவைடட் பை 10 kg மீட்டர் ஸ்கேலால் டிவைட் பண்ணும்போது 4 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரையணும். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ. பாயிண்ட் ஏலேருந்து மாஸ் 1 ஆக்டார் டைரெக்ஷனில் வரையணும். மாஸ் 1 ஆக்டார் டைரெக்ஷன் 0 டிகிரியில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ 0 டிகிரியில் 4 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு லைன் வரைகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் பி which denotes 40 kg meter, that is product of mass 1 and radius of the mass 1. next mass 2 ஓட பொசிஷன் வரையணும். mass 2 ஓட பொசிஷன் mass 2 into R2 is equal to 45 kg meter. scale 1 centimeter is equal to 10 kg meter. ஸோ 45 kg meter divided by 10 kg meter போடும்போது நமக்கு 4.5 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரையணும். ஸோ இதோட டைரெக்ஷன் மாஸ் 2 ஆக்டார் டைரெக்ஷனுக்கு அப்படியே பேரலாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே பேரலாக கொண்டு வந்து மாஸ் 2 ஆக்டார் டைரெக்ஷனில் 4.5 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரையணும். ஸோ 4.5 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரைஞ்சின்னா ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் சி. இதோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 45 kg மீட்டர் which is equal to mass 2 into radius of mass 2. நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் 3ஓட பொசிஷன்ஸ் வரையணும். மாஸ் 3ஓட பொசிஷன் M3 into R3 is equal to 60 kg மீட்டர். 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் 10 kg மீட்டர் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 60 kg மீட்டர் டிவைட் பை 10 kg மீட்டர் போடும்போது 6 சென்டிமீட்டர் லென்த்து வரையணும். இதோட டைரெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் 3ஓட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அது டைரெக்ஷனில் அப்படியே ஈக்குவலாக இருக்கும். இதுலேருந்து 6 சென்டிமீட்டர் லென்த்து வரையணும். ஸோ 6 சென்டிமீட்டர் லென்த்து வரையும் போது ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் டி which is equal to 60 kg meter which is equal to mass 3 into radius of mass 3. நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் 4ஓட பொசிஷன் வரையணும். மாஸ் 4ஓட பொசிஷன் வரைகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா M4 into R4 is equal to 78 kg மீட்டர். ஸ்கேல் 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 kg மீட்டர் எடுத்திருக்கோம். அப்போ 78 டிவைடட் பை 10 போடும்போது 7.8 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரையணும். ஸோ 7.8 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு இந்த மாஸ் 4 ஆக்டார் டைரெக்ஷனுக்கு அப்படி ஈக்குவலாக வரையணும். ஸோ இங்கே மாஸ் 4 ஆக்டார் டைரெக்ஷனுக்கு 7.8 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரைகிறேன். 7.8 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வரைஞ்சோன்னா ஸோ திஸ் இஸ் பொசிஷன் E which denotes 78 kg meter which is equal to mass 4 into radius of mass 4. next we have to draw the resultant force. resultant force உடையதுக்கு இனிஷியல் பொசிஷனையும் ஃபைனல் பொசிஷனை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் வரையணும். ஸோ இனிஷியல் பொசிஷனில் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு போகிற மாதிரி நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இதுதான் நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். So the resultant force which is equal to M into R, அதாவது பேலன்சிங் மாஸ் இன்ட்டு பேலன்சிங் மாஸோட ரேடியஸ். ஹியர் பேலன்சிங் மாஸோட ரேடியஸ் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கிறது 0.2 மீட்டர். ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூவை மெஷர் பண்ணும்போது வெக்டார் ஏஇயை மெஷர் பண்ணோன்னா 2.3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. இப்போ வெக்டார் AE is equal to 2.3 சென்டிமீட்டர். அதை நம்ம ஸ்கேலால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2.3 சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு 10 is equal to 23 kg மீட்டர். இந்த வெக்டார் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு M into R.
அப்போ எம்மோட வேல்யூ நமக்கு வேணும். m இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ 0.2 மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 23 kg மீட்டர். இப்போ m is equal to 23 divided by 0.215 kg. This m is equal to resultant mass m is equal to 115 kg. This is final answer. ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூவை இங்கே ஸ்பேஸ் டயக்ராமில் மார்க் பண்ணணும். ஸோ அதை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மாஸ் எம்மோட பொசிஷன் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ மாஸ் எம்மோட பொசிஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இனிஷியல் பொசிஷன் இதிலேருந்து இதுக்கு பேரலாக லைன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே வச்சு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணும்போது ஸோ இங்கே எம்மோட ஆரோட வேல்யூ 0.2 மீட்டர். ஸோ 0.2 டிவைடட் பை 0.05 போட்டிங்கன்னா 4 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு லைன் வரையணும். ஸோ 4 சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு லைன் வரைகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் பொசிஷன் ஆஃப் மாஸ் எம், தட் இஸ் எம்மோட வேல்யூ 115 kg. ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இதோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அதையும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ் எம்மோட பொசிஷனோட ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாஸ் 1லேருந்து இந்த எம்மோட மாஸ் எந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் இருக்க ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணோன்னா நமக்கு டீட்டா வேல்யூ கிடச்சிரும். ஸோ தட் இஸ் டீட்டா வேல்யூ நமக்கு மெஷர் பண்ணும்போது 201 டிகிரி வருது. இப்போ மாஸ் எம்மோட வேல்யூ 115 kg. ஸோ திஸ் இஸ் ரிசல்டன்ட் மாஸோட ஆங்கிள். ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற டைரெக்ஷன், ரிசல்டன்ட் மாஸ் ஆக்ட் ஆகிற டைரெக்ஷன்.